This is an English question paper of Lady Carmichael Girls' Primary School for class 3 for third summative 2023, bearing page number 114. This question is taken from Rayo Martin question Vichitra. We will see the answer to this question. এটা একটা ক্লাস 3 এর থার্ড সামেটিভ লেডি কারমাইকেল গার্লসেস প্রাইমারি স্কুলের একটা প্রশ্নপত্র, ইংরেজি প্রশ্নপত্র। এটি রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রা থেকে নেওয়া হয়েছে, যার পেজ নাম্বার হলো 114। এই প্রশ্নটির উত্তর সহ আমরা দেখব। কোশ্চেন নাম্বার এ, রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। At first we have to read the passage and then we will answer the following questions. Here two paragraphs are written. Here question number A, write T for true and A for false statements in the given boxes. Question number A, there were only few apples on the trees. We will find, here the question is there were only few apples on the trees. Here we find there were flowers everywhere. There are flowers everywhere. Here we find the trees were full of apples. The trees were full of apples. Here the sentence is that there were only few apples. Only few apples. So the sentence is incorrect. So AP is written in the box. Question number B. The sun was shining brightly. The sun was shining brightly. Here the sun was shining brightly, so the answer will be T. The same sentence, so the answer will be T. Question number C. The little girl fell into the river. The little girl fell into the river. Here we find the poor little girl dived into the well to get the shuttle. So in the well, here the little girl fell into the river, so the answer will be false. So AP is written, capital AP is written in the box. Question number D. All the apples were green. All the apples were green. Here we find the apples are all of ripe. Here ripe, here green. So the answer will be false. Here A, capital F is written in the box. Question number A. Write T লেখো for true and F for false statements in the given boxes. নিচে যে বক্সগুলো দেওয়া আছে, যদি ট্রু হয় তাহলে আমরা টি লিখব, আর ট্রু হলে টি লিখব, ফলস হলে এফ লিখব। কোশ্চেন নাম্বার এ, দেয়ার ওয়ার অনলি ফিউ অ্যাপেলস অন দ্য ট্রি। গাছে শুধুমাত্র কিছু আপেল ছিল। এখানে এই বাক্য আমরা এখান থেকে পাচ্ছি দ্য ট্রিজ ওয়ার ফুল অফ আপেলস, পরিপূর্ণ, আপেলে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে দেওয়া আছে কিছু দিয়ে আছে অনলি, তাহলে উত্তরটা আমাদের মিথ্যা হবে, তাহলে উত্তরটা আমাদের ফলস হবে। উত্তরটা বাক্যটা আমাদের ফলস, তাহলে আমরা বড় ক্যাপিটাল লেটারে এফটা আমরা এই বক্সের মধ্যে লিখেছি। কোশ্চেন নাম্বার বি, দ্য সান ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি। দ্য সান ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি, সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছিল, তাহলে আমরা এই বাক্যটা খুঁজছি। দ্য সান ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি, পুরোপুরি আমাদের হুবহু মিলে গেছে বাক্যটা, তাহলে আমাদের উত্তরটা সত্যি হবে, তাহলে আমরা ক্যাপিটাল লেটারে টি লিখেছি। কোশ্চেন নাম্বার সি, দ্য লিটল গার্ল ফেল ইন্টু দ্য রিভার। ছোট্ট মেয়েটা ফেল ইন্টু দ্য পড়ে গিয়েছিল কোথায়, নদীতে। আমরা এখানে বাক্যটা পাচ্ছি দ্য পুয়ার লিটল গার্ল ডাইভড ইনটু দ্য ওয়েল টু গেট, তাহলে কোথায় ঝাঁপ দিয়েছিল, কুয়োতে। তাহলে এখানে আমরা কী করেছি, বাক্যটা হচ্ছে আমরা এফ লিখেছি বড় হাতে, কারণ এই বাক্যটা হচ্ছে মিথ্যা, তাহলে আমরা এফ লিখেছি। কোশ্চেন নাম্বার ডি, অল দ্য অ্যাপেলস ওয়ার গ্রিন। সমস্ত আপেলগুলো গ্রিন অর্থাৎ সবুজ ছিল। আমরা এখান থেকে খুঁজবো প্যাসেজকে, দ্য অ্যাপেলস আর অল রাইপ। এখানে আমরা ওয়ার্ডটা পাচ্ছি রাইপ, আর এখানে আছে গ্রিন, তাহলে বাক্যটা মিথ্যা, তাহলে আমরা বড় হাতের ক্যাপিটালে বক্সের মধ্যে এফ লিখেছি। Question number B. Find out words from the passage which mean the following. We have to find out words from the passage which mean the following. Green field. So we have to write the similar meaning of the word green field. Green field, we find meadow. So the word will be here meadow. So the similar meaning of green field is meadow. Glittering. The similar meaning of glittering is shining. So shining, the word shining has been written in this place. Question number B, find out, খুঁজে বার করো, find out words, শব্দগুলি খুঁজে বার করো from the passage থেকে which mean, যেগুলির মানে হচ্ছে নিচের, which mean যেগুলোর মানে নিচের গ্লু। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার এ, গ্রিন ফিল্ড সবুজ মাঠের
আমরা সবুজ মাঠের আমাদের সিমিলার মিনিং সমার্থক শব্দ কী বলে মিডো, তাহলে মিডোটা এখানে বসানো MEADOW। গ্লিটারি মানে চকচকে, তাহলে কী হবে শাইনিং SHINING, তাহলে উত্তরটা হবে শাইনিং SHINING। Question number C, fill in the blanks with appropriate words from the passage. We have to fill in the blanks with appropriate words from the passage. From the passage we have to write the appropriate words, then we will fill in the blanks. Question number A, our garden is full of different colors of dash. Our garden is full of different colors of dash. Here we find our garden is full of different colors of. Here we'll see the sentence from the passage. Here we find the sentence that there were flowers everywhere. So the word flowers has been written here, flowers, FLOWER. So the answer will be our garden is full of different colors of flowers. Question number B, due to high fever Ram became dash. Due to high fever Ram became dash. Here we have to find out the words. Here we find as she fell she became senseless. So the word senseless has been written here, senseless, SENSELESS. Question number C, fill in the blanks. শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস, উপযুক্ত শব্দগুলি দিয়ে ফ্রম দ্য প্যাসেজ থেকে নিয়ে। কোশ্চেন নাম্বার এ, আওয়ার গার্ডেন ইজ ফুল অফ ডিফারেন্ট কালার্স। আমাদের বাগানটা পরিপূর্ণ ছিল বিভিন্ন রঙের কী হবে ফুলে, তাহলে ফ্লাওয়ার্স লেখা হয়েছে FLOWER, ফ্লাওয়ার্স বানানটা ফ্লাওয়ার্স আমরা ওয়ার্ডটা পাচ্ছি, আমাদেরকে ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করতে হবে। এখানে আমি পাচ্ছি দেয়ার ওয়ার ফ্লাওয়ার্স এভরিওয়ার, সর্বত্রই কী ছিল ফুল ছিল, তাহলে কী হবে ফ্লাওয়ার্সটা এখানে বসানো হয়েছে ফ্লাওয়ার্স। কোশ্চেন নাম্বার বি, ডিউ টু হাই ফিভার অত্যধিক জ্বরের জন্য রাম বিকেম ড্যাশ। অত্যধিক জ্বরের জন্য রাম বিকেম সেন্সলেস হয়ে গেল, SENSELESS ওয়ার্ডটা আমরা এখানে পাচ্ছি। অ্যাজ সি ফেল যখন সে পড়ে গেল, সি বিকেম সেন্সলেস, তাহলে এই ওয়ার্ডটা সেন্সলেস ওয়ার্ডটা এখান থেকে বসানো হয়েছে, এখানে বসানো হয়েছে সেন্সলেস। কোশ্চেন নাম্বার ডি, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন ইচ ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সেস। So we have to answer the following question each incomplete sentences. Why did the little girl dive into the well? The answer will be the little girl dived into the well to get the shuttle. Here the answer will be the little girl dived into the well to get the shuttle. Here the question has been written in the past form, so we have also written the answer in the past form. Question number B, where did she find herself when she woke up? Where did she find herself when she woke up? The answer will be when she woke up. When she woke up, she found herself sitting in a meadow. From the passage, we will also find the answer. When she woke up, she found herself sitting in a meadow. This line has been written in this place. When she woke up, she found herself sitting in a meadow. Question number D, answer the following question. Answer মানে উত্তর দাও ফলোইং কোশ্চেন নিচের প্রশ্নগুলোর নিচে ইচ প্রত্যেকটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের মানে পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে বলা হচ্ছে। হোয়াই ডিড দ্য লিটিল গার্ল ডাইভ ইনটু দ্য ওয়েল? কেন ছোট্ট বালিকাটা ঝাঁপ দিয়েছিল, কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছিল? কারণ আমরা এখান থেকে বাক্যটা পাচ্ছি আমরা প্যারাগ্রাফ থেকে, দ্য পুয়ার লিটিল গার্ল ডাইভড ইনটু দ্য ওয়েল টু গেট দ্য শাটেল। এই ছোট্ট মেয়েটা ঝাঁপ দিয়েছিল কুয়োতে, টু গেট মানে পেতে, শাটেল মানে মাকুরটা পাওয়ার জন্য সে ঝাঁপ দিয়েছিল। তাহলে উত্তরটা হবে দ্য লিটিল গার্ল ডাইভড ইনটু দ্য ওয়েল টু গেট দ্য শাটেল। এখানে প্রশ্নটা করা হয়েছে পাস্ট টেন্সে, উত্তরটাও দেওয়া হয়েছে পাস্ট টেন্সে। দ্য লিটিল গার্ল লেখা হয়েছে, ডাইভের পাস্ট টেন্স করা হয়েছে ডাইভ, তারপরে ইনটু দ্য ওয়েল টু গেট দ্য শাটেল। কোশ্চেন নাম্বার বি, হোয়ার ডিড সি ফাইন্ড হারসেলফ হোয়েন সি ওক আপ? হোয়ার ডিড সি ফাইন্ড কোথায় সে খুঁজে পেয়েছিল নিজেকে? হোয়েন সি ওক আপ যখন সে জেগে উঠল। তাহলে উত্তরটা আমাদের হবে হোয়েন সি ওক আপ সি ফাউন্ড হারসেলফ সিটিং ইন এ মিডো। তাহলে উত্তর হবে হোয়েন সি ওক আপ সি ফাউন্ড হারসেলফ সিটিং ইন এ মিডো। যখন সে নিজেকে হোয়েন সি ওক আপ যখন জেগে উঠল নিজেকে কোথায় একটা তৃণভূমিতে নিজেকে দেখতে পেলো। তাহলে এখানে এই উত্তরটার আমরা এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা খুঁজে বের করো আমাদের প্যাসেজ থেকে। হোয়েন সি ওক আপ পুরোপুরি মিলে গেছে, হোয়েন সি ওক আপ সি ফাউন্ড হারসেলফ সিটিং ইন এ মিডো। তাহলে আমরা এই পুরোপুরি এই বাক্যটাই আমরা এখানে আমরা লিখেছি। কোশ্চেন নাম্বার 2,
Question number 2. Rearrange the letters. Rearrange the letters in the help box to make meaningful words and write them against their opposite as given below. Rearrange the letters. At first we have to rearrange in the help box. Here help box we find RAF. We have to rearrange. The word will be far. Here YVAEAEH. The word will be heavy. If we rearrange, the word will be heavy. Here YPPAHNU. Here the word will be unhappy. EGRAAL. Here the word will be large. So question number A, little, large, happy, unhappy. Question number B, happy, unhappy. Question number C, light, heavy. Question number D, near, far. Question number 2, rearrange মানে সাজাও, the letters মানে বর্ণগুলোকে, in the help box, help boxে যে বর্ণগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সাজাতে হবে, to make meaningful words তৈরি করতে উপযুক্ত শব্দ, and write them এবং তাদেরকে লেখো, against their opposite বিপরীত against their opposites as given below, মানে বিপরীত শব্দগুলো আমাদেরকে লিখতে হবে। এই বাঁ দিকের ওয়ার্ডগুলোর বিপরীত শব্দগুলো আমাদেরকে ডান দিকে লিখতে হবে। যে ডান দিকে আবার কোথা থেকে নিয়ে লিখতে হবে, হেল্প বক্সে আবার কি আছে, এলোমেলোভাবে আছে। প্রথমে এলোমেলো ওয়ার্ডগুলোকে আমাদের প্রথমে সাজাতে হবে, সাজিয়ে আনার পর বাঁ দিকের ওয়ার্ডগুলোর সাথে ডান দিকের ওয়ার্ডগুলো লিখতে হবে যেগুলি বিপরীত শব্দে লেখা আছে। তাহলে আমরা সাজালে পাই RAF, সাজালে পাই ফার মানে দূরে, YVAEH এটাকে সাজালে পাই আমরা হেভি, HEAVY, হেভি মানে ভারী। এই লেটারগুলো সাজালে আমরা পাই YPPAHNU, সাজালে পাই আমরা আনহ্যাপি, UNHAPPY, আনহ্যাপি মানে খুশি, অখুশি। EGRAL সাজালে পাই লার্জ, LARG, লার্জ মানে বড়। তাহলে আমরা প্রথমে কোশ্চেন নাম্বার এতে 2 এতে হচ্ছে লিটিল মানে ছোট, লার্জ মানে বড়, বি মানে হ্যাপি মানে সুখী, আনহ্যাপি মানে অসুখী, লাইট মানে হালকা, হেভি মানে ভারী, নিয়ার মানে নিকটে, ফার মানে দূরে। কোশ্চেন নাম্বার 3, fill in the blanks with appropriate articles or preposition. We have to fill in the blanks with appropriate articles or preposition in any 4. Question number A, he has given me dash 1 rupee note. He has given me, here the answer will be A. Here the answer will be A. Question number B, she is dash European. Here the answer will be A. Question number C, look dash the sky. The answer will be at. Question number D, come dash me tomorrow. Here the answer will be 2. Question number E, there was nothing dash the box. Here the answer will be in. Question number 3, fill in the blanks with appropriate articles. পূর্ণ করো উপযুক্ত আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন দিয়ে, যে কোনো 4টি। কোশ্চেন নাম্বার এ, হি হ্যাজ গিভেন মি, সে আমাকে দিয়েছে একটি 1 টাকার নোট। তাহলে কি উত্তর হবে 1 রুপির নোট। 1 রুপির নোটের আগে কী হবে, 1-এর আগে এ বসবে। কোশ্চেন নাম্বার বি, সি ইজ ড্যাশ ইউরোপিয়ান, কী হবে ইউরোপিয়ান আগে কী বসবে, এ বসবে। কোশ্চেন নাম্বার সি, লুক ড্যাশ দ্য স্কাই, লুক অ্যাট, তাকাও আকাশের দিকে তাকাও, তাহলে কি অ্যাড বসবে, প্রিপোজিশন অ্যাড বসবে। কাম ড্যাশ মি টুমোরো, কাম টু মি, আমার কাছে এসো আগামীকাল এসো, তাহলে কী হবে 2 হবে। কোশ্চেন নাম্বার ই, দেয়ার ওয়াজ নাথিং ইন দ্য বক্স, এখানে উত্তর হবে IN। কোশ্চেন নাম্বার 3, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক, শূন্যস্থান পূরণ করো উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল অর প্রিপোজিশন দিয়ে। কোশ্চেন নাম্বার এ, হি হ্যাজ গিভেন মি এ 1 রুপি, আমাকে একটা 1 টাকার নোট দিয়েছে, তাহলে 1-এর আগে এ বসবে। সি ইজ ড্যাশ ইউরোপিয়ান, তিনি একজন ইউরোপবাসী, তাহলে ইউরোপিয়ান আগে কী হবে, ইউরোপিয়ান আগে এ বসবে। লুক ড্যাশ দ্য স্কাই, কী হবে অ্যাট দ্য স্কাই, তাকাও। কোশ্চেন নাম্বার ডি, কাম ড্যাশ মি টুমোরো, কাম টু মি। আচ্ছা, দেয়ার ওয়াজ নাথিং ড্যাশ দ্য বক্স, দেয়ার ওয়াজ নাথিং ইন দ্য বক্স, বক্সের মধ্যে কিছুই ছিল না, ইন বসবে। কোশ্চেন নাম্বার 4, write the plural forms of the words given below. We have to write the plural forms of the words given below, any 3. The plural form of hero will be heroes. Question number B, thief, thieves. The spelling of thieves will be THIEVES.
F will be changed, then V will be included. Thieves, THIEVES. Question number B, bamboo, bamboos, BAMBOOS. Match, matches, MATCHES. Question number 4, write, লেখো, the plural form লেখো, বহুবচনের রূপ লেখো of the words given below, যে ওয়ার্ডগুলো নিচে দেওয়া আছে যে কোনো তিনটি। হিরো কী হবে? হিরোজ। হিরো, বীর, বীরেরা, থিপ, চোর, চোরগুলি, থিপস, TH, এফটা কী হয়েছে? ভি হয়েছে, তাহলে বানানটা হয়েছে THIEVES। ব্যাম্বু মানে বাঁশ, বাঁশগুলি গাছে BAMBOOS। ম্যাচ মানে ম্যাচগুলি, খেলা, ম্যাচ, তাহলে ম্যাচ, ম্যাচেস। Question number B. Question number 5. Write the opposite gender of the words given below. We have to write the opposite gender of the words given below. Any three. Horse. The opposite of horse will be mare. MARE. The opposite of ox will be cow. Opposite gender. The opposite gender of the word cow will be cow. Ox will be cow. Here the opposite gender of son will be son, daughter. Here fox, vixen. Question number 5. Write the opposite gender. We have to write opposite. আমাদের কী করতে হবে? বিপরীত লিঙ্গগুলো বসাতে হবে নিচে যে শব্দগুলো দেয়া আছে যে কোনো তিনটে। হর্স কী হবে? হর্স এ হবে মেয়ার, MARE। অক্স কী হবে? হর্স, ঘোড়া, ঘটকি। অক্স কী হবে? ষাঁড়, গরু। সন, পুত্র, কন্যা। ফক্স, ভিক্সেন হবে। কোশ্চেন নাম্বার 6. Find out the missing letters and fill in the blanks appropriately. Here S dash N dash IGHT. So the letters will be UL. So the word will be sunlight. Here V dash dash ETA dash dash ES. Here the letters will be EGHL. So the word will be vegetables. VEGETABLES. Question number C. F dash U dash TS. So the letters will be RITRRU. So the word will be fruits. FRUITS. Question number D. Dash QU dash T dash C. Here the answer will be AAI. So the word will be aquatic. AQUATIC. Question number 6. Find out, খুঁজে বার করো, the missing letters, হারিয়ে যাওয়া লেটারগুলো, and fill in the blanks appropriately, উপযুক্তভাবে পূরণ করো। তাহলে এখানে এস এরপর ড্যাশ দিয়ে আছে, ইন ড্যাশ IGHT। তাহলে আমাদের এখানে হবে প্রথমের লেটারটা হবে ইউ আর তারপর দ্বিতীয় লেটার হবে এল। কোশ্চেন নাম্বার, তাহলে পুরো ওয়ার্ডটা হবে সানলাইট, সূর্যকিরণ। SUNLIGHT। কোশ্চেন নাম্বার বি, ভি ড্যাশ ড্যাশ ETA ড্যাশ ড্যাশ ES। তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে প্রথমের লেটারটা হবে ই, তারপর লেটারটা হবে জি, তারপর লেটারটা হবে এইচ, তারপর লেটারটা হবে এল। তাহলে পুরো ওয়ার্ডটা হবে ভেজিটেবলস, VEGETABLES। কোশ্চেন নাম্বার সি, এফ ড্যাশ ইউ ড্যাশ TS। তাহলে প্রথম লেটারটা হবে আর, তারপর দ্বিতীয় লেটারটা হবে আই। সুতরাং পুরো ওয়ার্ডটা হবে ফ্রুটস, FRUITS, ফ্রুটস মানে ফল। তারপরে ডিএরটা আছে ড্যাশ QU ড্যাশ T ড্যাশ C। তাহলে প্রথমে লেটার হবে এ, তারপরটা হবে এ, তারপরটা হবে আই। সুতরাং পুরো ওয়ার্ডটা হবে AQUATIC, অ্যাকোয়াটিক, জল। Question number 7. Write the names of homes of the following animals. We have to write the names of homes of the following animals. Here animals, here homes. Here we find rabbit. We know rabbit, the homes of rabbit is called burrow. The dog, kennel. Cow, cowshed. Horse, stable. Rabbit, burrow, BURROW. Dog, kennel, KENNEL. Cow, cowshed, COW-SHED. Horse, stable, STABBLE. Question number 7. Write the names of homes of the following animals. নিচের প্রাণীদের বাসস্থানগুলো লিখতে বলা হচ্ছে, লেখো। কোশ্চেন নাম্বার এ, র্যাবিট মানে খরগোশ বসবাস করে
12 বা খরগোশের বাসা বা খরগোশের গর্ত 12 BURROW হবে। আচ্ছা বিয়েতে ডগ কুকুর কুকুরের বাসাতে বসবাসে বানানটা হচ্ছে কেনেল KENNEL কেনেল। কাউ গোয়াল ঘরে বসবাস করে কাউ শেড কাউ COW-SHED। হর্স কী হবে স্টেবল ST ঘোড়ার রাস্তা বল STABBLE। Question number 8. Fill in the blanks with appropriate words from your textbook. We have to fill in the blanks with appropriate words from our textbook. Question number A. I am made of wood. I have no propellers. I am a dash. Here the word will be boat. BOAT. I am made of wood. The boat is made of wood. The boat has no propellers. So the answer will be boat. BOAT. Question number B. I have many hulls and keels. I move on diesel and electric power. I am a ship. I am a ship. Here the answer will be boat. Here the answer will be ship. SHIP. Now we know the ship has many hulls and keels, and the ship moves on diesel and electric power. So here the answer will be ship. SHIP. Question number C. I move on steam power. I carry goods and people. I am a steamer. STEAMER. Question number 8. Fill in the blanks. শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস উপযুক্ত শব্দ দিয়ে ফ্রম ইউর টেক্সট বই থেকে। কোশ্চেন নাম্বার এ. আই অ্যাম মেড অফ উড আমি কাঠের তৈরি। আই হ্যাভ নো প্রপেলার্স আমার কোনো যন্ত্র চালাবো নেই। আই অ্যাম এ কি বোট আমি একটা নৌকা। BOAT. কোশ্চেন নাম্বার বি. আই হ্যাভ মেনি হালস অ্যান্ড কিলস আমার অনেক কাঠামো তলদেশ ও ভিত আছে। আই মুভ অন ডিজেল আমি ডিজেলে চলি এবং ইলেকট্রিক পাওয়ারে চলি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলি। আই এম এ শিপ আমি হচ্ছে একটা জাহাজ। কোশ্চেন নাম্বার সি. আই মুভ অন স্টিম পাওয়ার আমি বাষ্প শক্তিতে চলি। আই ক্যারি গুডস আমি মালপত্র বয়ে নিয়ে যাই আমি জনসাধারণকে বয়ে নিয়ে যাই। আই এম এ স্টিমার STEAMER. কোশ্চেন নাম্বার 9. ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ। হেয়ার 2 sentences are written in Bengali language, so we have to translate. At first, number 1. আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। Here we have to translate আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। Here the answer will be I read in class 3. I read in class 3. Question number B. ছেলেগুলি মাঠে ফুটবল খেলে। ছেলেগুলি মাঠে ফুটবল খেলে। The answer will be here the sentence has been written in Bengali language, so we have to change from Bengali to English. The English will be boys play football on the field. Boys play football on the field. কোশ্চেন নাম্বার 9. ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ অনুবাদ করো ইংরেজিতে অনুবাদ করো। তা বাংলায় দিয়ে আছে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। উত্তরটা হবে আই রিড ইন ক্লাস 3। কোশ্চেন নাম্বার বি. ছেলেগুলি মাঠে ফুটবল খেলে। উত্তর হবে বয়েজ প্লে ফুটবল অন দ্য ফিল্ড। বয়েজ BOYS প্লে ফুটবল অন দ্য ফিল্ড FIELD. Question number 10. Write the missing letters in the empty boxes to make meaningful words. We have to write missing letters in the empty boxes to make meaningful words. Here empty box ON, empty box Y. Here in the empty box will be HE. So the word will be honey. HONEY. Here empty box. So in the empty box the letters will be SR. So the word will be sparrow. SPARROW. Here empty box. So the word will be sharp. 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 Here HURR. Here the empty box. So the word will be HURRY. 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 Here empty box WEET. তাহলে so the answer will be
sweet, SWEET. Here empty box, empty box, empty box. So the word will be squirrel, SQUIRREL, squirrel. Question number 10. Write মানে লেখো the missing letters, হারিয়ে যাওয়া লেটারগুলো in the empty boxes, খালি ঘরেতে, to make meaningful words, উপযুক্ত শব্দ তৈরি করতে অর্থযুক্ত শব্দ তৈরি করতে। প্রথমেই কি আছে এখানে এমটি বক্স, এখানেও এমটি বক্স আছে, তাহলে প্রথমেরটা এখানে হবে লেটারটা হবে এইচ, এখানেরটা হবে ই হবে, তাহলে পুরো ওয়ার্ডটা হচ্ছে HONEY, হানি, হানি, হানি মানে মধু। তারপরে এখানে এমটি বক্স PA, এমটি বক্স OW, তাহলে এখানে হবে এস, এখানে হবে আর, এখানে হবে আর, তাহলে উত্তর হবে স্প্যারোস, SPARROW, আমাদের ওয়ার্ডটা হবে স্প্যারো, স্প্যারো মানে চড়ুই পাখি। এখানে এমটি বক্স আছে, তাহলে উত্তরটা হবে SHA, এখানে হবে আর, তাহলে উত্তর ওয়ার্ডটা হবে শার্প, SHARP। এবার আমরা উপর নিচে দেবো এমটি বক্স, তাহলে হাড়ি, HURRY, হাড়ি মানে তাড়াতাড়ি। এখানে এমটি বক্স, এখানে আমাদের এমটি বক্স, তাহলে কী হবে সুইট, ওয়ার্ডটা হবে সুইট, SWEET, সুইট মানে মিষ্টি। এখানেও এমটি বক্স, এখানেও এমটি বক্স, এখানেও এমটি বক্স, তাহলে প্রথমে একটা এমটি বক্স হবে এস, এখানে হবে আর, এখানে হবে আর, তাহলে ওয়ার্ডটা পাচ্ছি আমি স্কুইরাল মানে কাঠবিড়ালি। তারপর কোশ্চেন নাম্বার 11, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স ইচ ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স ইচ ইন কমপ্লিট sentences. Question number A, name 2 vehicles with 3 wheels. So the answer will be van and auto rickshaw. Van and auto rickshaw are 2 wheels with 2 vehicles with 2 wheels. So the answer is van and auto rickshaw are 2 wheels with van and auto rickshaw are 2 vehicles VEHICLES, vehicles with 3 wheels. Question number B, where do trees make their food? So the answer will be trees make their food in leaves. Trees make their food in leaves. Question number C, what does a hull do? A hull helps the boat to float. A hull helps the boat to float. Question number D, when was the wheel invented? The answer will be the wheel was invented around 5,500 years ago. The wheel was invented here. The wheel was invented around 5,500 years ago. AGO. Question number 11, answer the following questions. Answer মানে উত্তর দাও নিচের প্রশ্নগুলির ইচ, প্রত্যেকটা কমপ্লিট সেন্টেন্সেস পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে বলা হচ্ছে, পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও। নেম মানে নাম করো 2 ভেহিকেলস, দুটো যানবাহনের, উইথ 3 হুইলস, যাদের 3টে চাকা আছে, তাহলে উত্তরটা হবে ভ্যান এবং অটোরিক্সা। তাহলে প্রথমে লেখা আছে ভ্যান অ্যান্ড অটোরিক্সা, এরপর আর হয় 2 ভেহিকেলস, দুটো যান, 2 ভেহিকেলস লেখা আছে 2 ভেহিকেলস উইথ 3 হুইলস, তাহলে পুরো বাক্য উত্তরটা হচ্ছে ভ্যান অ্যান্ড অটোরিক্সা আর 2 vehicles with 3 wheels. Question number B, where do trees make their food? গাছেরা কোথায় তাদের খাদ্য তৈরি করে? তাহলে উত্তর হবে ট্রিজ মেক দেয়ার ফুড ইন লিভস, পাতায় তৈরি করে। তাহলে প্রশ্নটা থেকেই আমাদের লেখা হয়েছে ট্রিজ মেক দেয়ার ফুড, এতটা আমাদের এখান থেকে এতটা আমাদের লেখা ট্রিজ মেক দেয়ার ফুড পর্যন্ত লেখা আছে। এবার কোথায় পাতার মধ্যে ইন লিভসটি শুধু লেখা হয়েছে ইন লিভস, LEAVES। কোশ্চেন নাম্বার সি, হোয়াট ডাজ এ হাল ডু? পাল কী করে? তাহলে এ হাল হেল্পস দ্য বোট টু ফ্লোট, ভাসতে সাহায্য করে। এ পাটাতনটা কী করে? এ হাল হেল্পস দ্য বোট টু ফ্লোট, ভাসতে সাহায্য করে। কোশ্চেন নাম্বার ডি, হোয়েন ওয়াজ দ্য হুইল ইনভেন্টেড? কখন চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল? তাহলে উত্তরটা হচ্ছে দ্য হুইল ওয়াজ ইনভেন্টেড অ্যারাউন্ড 5,500 ইয়ার্স এগো। চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় 5,500 বছর আগে। কোশ্চেন নাম্বার 12, রাইট 3 sentences on trees or boat or wheel. We have to write 3 sentences on trees or boat or wheel. Here the answer is given. At first we have written 3 sentences on trees
Number 1, trees are our best friends. Number 2, we get oxygen from trees. Number 3, we also get flowers, fruits, vegetables and wood from trees. Number 1, trees are our best friends. Number 2, we get oxygen from trees. Number 3, we also get flowers, fruits, vegetables and wood from trees. Here is written on boat. Number 1, a boat is made of wood. A boat is made of wood. Number 2, oar and sail help to move it. Oar and sail help to move it. Number 3, it carries goods and people. It carries goods and people. Goods, goods. Here is written on wheel. Number 1, wheel has an important role in our life. Wheel has an important role in our life. Number 2, wheels are used in bicycle, bus, train, etc. Wheels are used in bicycle, bus, train, etc. Number 3, a bicycle has 2 wheels. Question number 12, write 3 sentences on trees or boat or wheel. লেখো 3টে বাক্য লেখো অন ট্রিজ, গাছের উপরে অথবা নৌকার উপরে অথবা হুইল মানে চাকার উপরে। প্রথমে গাছের উপরে 3টে বাক্য দেখানো হয়েছে। ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড, গাছেরা হয় আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। ট্রিজ আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, FRIENDS। নাম্বার 2 নম্বরে লেখা হয়েছে উই গেট অক্সিজেন ফ্রম ট্রিজ, আমরা অক্সিজেন পাই, গাছ থেকে অক্সিজেন পাই। উই গেট অক্সিজেন ফ্রম ট্রিজ। Number 3, we also get flowers, fruits, vegetables and wood from trees. আমরা আরও পাই, ফুল পাই, ফল পাই, শাকসবজি পাই এবং কাঠ পাই গাছ থেকে। এরপর এখানে নৌকার উপরে দেখানো হয়েছে, বাক্য লেখা হয়েছে 3টে। তাহলে 1 নম্বরে এ বোট ইজ মেড অফ উড, একটা নৌকা কাঠের তৈরি। ওর অ্যান্ড সেল, পাল এবং দাঁড় কী করে সাহায্য করে। হেল্প টু মুভ ইট, এটা চালাতে সাহায্য করে। 3 নম্বরে লেখা হয়েছে ইট ক্যারিজ, এটা বহন করে মালপত্র, গুডস, GWDS অ্যান্ড পিপিল, ইট ক্যারিজ গুডস অ্যান্ড পিপিল। এরপর এখানে হুইল মানে চাকার উপরে লেখা হয়েছে হুইল হ্যাজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট রোল ইন আওয়ার লাইফ, চাকার আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আমাদের জীবনে। নাম্বার 2, হুইলস আর ইউজড, চাকাগুলো ব্যবহার করা হয় ইন বাইসাইকেলে ব্যবহার করা হয়, বাসে ব্যবহার করা হয়, ট্রেনে ব্যবহার করা হয়, ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। কোশ্চেন নাম্বার সেন্টেন্স নাম্বার 3, এ বাইসাইকেল হ্যাজ 2 হুইলস, একটা বাইসাইকেলের আছে 2টো চাকা আছে।